भाई गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। ए दिन दीटा तुम मॉर्निंग होची को सोई उठला ना कोन एबे मॉर्निंग मॉर्निंग कोई कोई मोर पूरा अभ्यास हो जाई पाटरे मॉर्निंग पसी जाईची बोलछो की सब दिन सकाळ 6टा भोर भोर भारी भारी आ गुड आफ्टरनून मु भूली गलेनी गुड मॉर्निंग स्टार्ट हो जाउची मोर बुझिलो। अच्छा तो आज रो ये एपिसोड रे हमें आसीचे बुद्धखोल जहा की बुगुड़ा टाउन पाखरे अछि गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे बहुत बढ़िया गोटे सुंदर टूरिस्ट प्लेस टा। हमें छत्रपुर बाहरिलु। छत्रपुर एक्चुअली हमर कजन भाई माने रहउछन सेठी हमें रहउछु बेसिकली सेठी रही कि हमर जति टूर सब कंप्लीट करूछु एबे गंजाम टूर रे जहा भी अछु हमें आ सेठी हम बाहरलु भाया पोलोसरा ही के आसिलु। भल लगिला टूरिस्ट बढ़िया टूरिस्ट जगह टा शुणीचु ठंडा जगह बहुत टूरिस्ट आसती तो लॉकडाउन टे कमी जाइए टूरिस्ट बंद थिला एबे नुआ नुआ आउ थे रिओपेन होती से आमको चान्स मिले आम पुणी थे आसीचु आमर आगु भी आसवा इच्छा थिला केबे मौका मिल नाला। देखो एबे आमे बुगुड़ा टाउन मध्य दे जाउछु। प्रथम थर आसीथिलु से गूगल मैप्स फॉलो कर जीवाक पड़िला। अरे भाई भोक लगे बहुत आउटी मिल्स मिल्स टे खाई था। हाँ सेटा भी सत कथा मते भी भोक लागुची आ खाली तो मिल्स नु मिल्स सागरे मते टिके भाई निहाती दही कि नै दरकार दही कि नै खाइले ना भाई बोले मन को कोन शांति मिलियो मन को शांति नै भाई पेट को शांति मिलियो बेटा पेटर कथा एटा मन रो कथा नु सेते ते होटल होटल देखि रखो खाद्य पान करबा तापर आगो को बडी शूटिंग करबा ना कोन देखो तू गेट सामने दिसिलानी ठीक हम दर्शक मान को देखै दियंतु। भी पिला बेल शुणी आसछि गोटे बढ़िया जगहटा हां तापर तो मो केबे भी मत सुजोग मिली नथिला तो ये टाइम रे हमको सुजोग मिल गला आपनकर आशीर्वाद आपनकर से मोह था बार पुणी हमको जिगी आनी एटा को टाणी आनी बोलछथि तापर पुणी हम आसिलु बुद्धखोल देखिबा शूटिंग करबा। तो चलंतु जीवा बुद्धखोल देखिबा सेठी हमको कोन कोन मिलुची आम एंजॉय करवा आम दर्शक मानक एंजॉय करवा आउ देखेबा स्थानटी को। बुद्धखोल होची ब्रह्मपुर मुख्य सहर ठारू पाखापाखि 73 किलोमीटर जहाँ निकटतम रेल स्टेशन मध्य अटे। एही जगहटीर सुंदर सुंदर गछ गुंफा बहुवर्षीय प्राचीन मंदिर और सुंदर सुंदर जलप्रपात पई एही जगहटी ओडिशा रे एक सुंदर पर्यटन स्थल भाव में बहुत सुपरिचित। एही जगहटीर आउ गोटे मुख्य आकर्षण है एठारे थिबा 5टी मंदिर बा पंचु महादेव मंदिर जोठी आपण देखिबाकू पाइबे श्री श्री मकरेश्वर स्वामी, श्री श्री गंगाधरेश्वर स्वामी, श्री श्री जगदीश्वर स्वामी, श्री श्री सिद्धेश्वर स्वामी और श्री श्री बुद्धेश्वर स्वामी। घाटी चढ़िला बेले एक सुंदर हनुमान मूर्ति देखि किछ समय रही गलु। बुद्धखोल नामटी बुद्धेश्वर नाम ठुणा जाइछि जार अर्थ है ध्यानावस्था थिबा बुद्धदेव। विश्वास करा जाय दिने एठाकू बुद्धदेव मध्ये आसीथिले। एहा मध्ये विश्वास करा जाय जे एठाकू हुएनजांग मध्ये आसीथिले जे 7म शताब्दीर बौद्ध भिक्षु थिले। इतिहास रो जणा जाय जे से एठाकू 629 शताब्दी रु 645 शताब्दी मध्ये आसीथिले। से एठाकू आसी बौद्ध धर्म विषय रे बहुत किछि जानिथिले और शिक्षादान मध्ये करिथिले। आ विश्वास करा जाउथला बौद्ध धर्म विषय अधिका जानिबा पई एही जगहटी उत्तम जगह थिला। फाइनली बुद्धखोल तो पहुंची गले। पहुंची तो गलु भाई वॉकिंग करचे एपट गोटे उठाणी रास्ता दुसला देखो पहाड़ रास्ता माटी पूरा कोटा हिची नुआ रे रास्ता एठी रास्ता सरी जाईची सेपट एंट्री ही कि एपट बुली के आउथरे तळक ही जाई परिबे एपट रास्ता रे यार एंट्री सेपट एग्जिट हिथिबो लागुची जहा मु भाबुची आउ ऊपर रास्ता अछि जे एटा क्वाड जाईची हम जानिनो। चलो टिक एक्सप्लोर करके देखिबा निजे आगरे मंदिर दुसची हे देखंतु मंदिर। हां हमें तो मंदिर पछाड़ आसिलु हमें सेमतिया लागुची नहीं नहीं मत लगुच सेपट रास्ता थी जे हमें मंदिर ऊपर आड़े जोड़ा नुआ माटी रास्ता हमें फास्ट चढ़लु नहीं सियाड़ बुलिकिना पळाइलु
ଆଉ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହି ପଞ୍ଚୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୁଗରେ ବନା ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁକରି ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଜାଗାଟି ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ମିଳିତ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓ ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାକୁ କି ଆମେ ଏହି ଟୁର୍ରେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିମ୍ବା କିଏ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେସବୁ ଆସିକି ବନେଇବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି, ଏଣୁକରି ଏହି ଜାଗାଟି ବହୁତ ପିକନିକ୍ ବା ବଣଭୋଜି କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହିପରି ଐତିହାସିକ ଜାଗାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବା କଥା। ଏହିପରି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ଯତ୍ନ କରାଗଲେ ଏହା କାଳ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଆମେ ଆଶା ଓ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହା ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲେ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଇତିହାସ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣ କିଛି କହିବେ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ହେଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ପଛରେ? ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ତ ବହୁ ବର୍ଷ ରାଜା ଅମଳରୁ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଞ୍ଚୁ ମହାଦେବ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଠୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଆମର ଅଛି ସିଦ୍ଧି ଗୁମ୍ଫା। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖା ହେଇଛି ଗୁମ୍ଫା ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଗୁମ୍ଫା ରାସ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି କ'ଣ ଗୁମ୍ଫା, ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା କିଛି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ବହୁ ଗଭୀରତା ଗୁମ୍ଫା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବଟ୍ ସେ ଭିତରେ ଯିବେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ହେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ହେଇକି କିଛି ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ କିଛି କରାହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମାନେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ସିଦ୍ଧି ଗୁମ୍ଫା ରାସ୍ତା ହେଇପଟେ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କାଳେ କିଏ ହଜିଯିବି କ'ଣ ହେବେ। ହଁ ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ସିଦ୍ଧି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ? କଳିକି ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। କଳିକି ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କଳିକି ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି କହିବେ? ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ 3ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି, କି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି ଏଠି? ଗଙ୍ଗାଧରେ, ଜଗଦେଶ୍ୱରେ, ମକରେଶ୍ୱରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ପଟି ଆମର ଏଠି 2ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରେ, ସୁଧେଶ୍ୱରେ, ଆଗେ ହେଲେ ପଞ୍ଚୁ ମହାଦେବ ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ମିଶେଇକି ପଞ୍ଚୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳେ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ତଳେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର କିଛି ଅଛି ନା ଖାଲି ପାର୍କ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ପାର୍କ ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ବି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବ ନା କିଛି ରାସ୍ତା ବି, ସିଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ବି ଆସିହେବ? ପୁରା ତଳେ 499 ପାହାଚ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, 499 ପାହାଚ ଟୋଟାଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ତଳରୁ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିହେବ? ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ନାଁ କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ତା ପଛରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ମାନେ ଇଏ 80 ଖୋଲ 90 ପର୍ବତ ନାଁ ଦିଆହେଲା, ସେଥିଲାଗି ବୁଦ୍ଧଖୋଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ, କଥା ହେଇଥିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଜାମ୍ପି ନେବା ଓ ଚାପଡ଼ା ମାରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏବେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପର ସଟ୍ ନେଇକି ତଳକୁ ତ ପଳାଇ ସାରିଛୁ। ଆମର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମତେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ବନା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଆମର ପୁରା ଦୂର ବିଶାଖାପାଟଣା ଭଳିଆ ଏକା ଅଛି, ପୁରା କୈଳାସଗିରି ପୁରା। କୈଳାସଗିରି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବା ସନ୍ତରଣ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ପାଖରେ ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ବୁଲିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି, ମଜା ଲାଗିଲା ନା? ବଢିଆ ମଜା ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଝାଳ ହେଇଗଲା, ପୁରା ପାଣି ପାଣି ହେଇଗଲି ଭାଇ। ମଜା ଭାରି ପଡ଼ିଲା, ଝୋଳ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ମୋର ପୁରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନସୁନ୍ ସିଜନ୍, ବର୍ଷା ସିଜନ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ତଥାପି ବୁଲିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। କିଛି ଜାଣିଲୁ, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ପାର୍କ ବନା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଏମିତି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଗୋଟେ ଜରୁର ମନେ ପକାଇକରି ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତମର ପିଲାବେଳ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ପରା, ଦେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲ। ହଁ ପରା, ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଗଲା ଆଜି। ତ ଆଜିଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା, ଭଲ ଜାଗାଟା, ବଢ଼ିଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସଟା, ମଜା ଲାଗେ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଶିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।